Morning students, we are going to see the second part of the World War II. A topic today is the effects of war, Holocaust and its fallout, new international order. Before getting to the topic, let's have a recap. Whatever we are seeing before, in the first part, we are seeing causes and course of the World War II. Causes are played a vital role which led to the World War II. Then in the course, World War II is started on 1939 and it came to an end in the year 1945. We have seen in the countries there were two groups, one is Allied powers and the other is Axis powers. Finally, the Allied powers came victorious. Now we are getting to the topic effects of the war. New geopolitics. New geopolitics. After the Second World War, after 1945, the countries in the world is divided into two groups based on communism and anti-communism. One group was led by United States which supported anti-communism, and the second one was Russia. They were communist countries. So first we will see what is communism. Communism is the economic ideology that advocates classless society. So here in communist country, most of the biggest industries and main institution will control by the public, that means government. So having communist countries there is less chances for the private ownership. Now we can see few communist countries like China, Cuba and Vietnam. These are அதாவது செகண்ட் வேர்ல்டு வார் வேர்ல்டுலேயே ரொம்ப முக்கியமான பல மாற்றங்களை ஏற்படுத்திச்சு. வேர்ல்டு 1945 பிறகு செகண்ட் வேர்ல்டு வார் பிறகு உலகம் ரெண்டு பிரிவாக பிரிஞ்சிச்சு. ஒன்று பார்த்திங்கன்னா ஆன்டி கம்யூனிசம், அதாவது கம்யூனிச எதிர்ப்பு கொள்கைகளை கொண்ட அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகளால் தலைமை தாங்கப்பட்ட ஒரு குரூப்பு. இன்னொரு குரூப் கம்யூனிச கருத்துக்களை கொண்ட சோவியத் ரஷ்யாவால் தலைமை தாங்கப்பட்ட இன்னொரு குரூப்பு. இந்த மாதிரி ரெண்டு குரூப்பாக பிரிஞ்சிச்சு. கம்யூனிச நாடுகள், கம்யூனிசம் இல்லாத நாடுகள் அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டு குரூப்பாக. ஸோ த செகண்ட் டாபிக் வாட் வி ஆர் கோயிங் டு see is nuclear proliferation. What is mean by proliferation? Proliferation means rapid increase. Here there was a rapid increase in nuclear weapons. So those two main countries, Soviet Russia and United States, they get into the competition. That means they get into the competition who will produce modern nuclear weapons. So they wanted to prove themselves who powerful. In order to show their power, they started to involve the nuclear proliferation. அதாவது அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகளும் சோவியத் ரஷ்யாவும் வெப்பன்ஸ், அதாவது அணு ஆயுதங்களை அதிகரிக்கும் போட்டியில் இறங்கி அவங்கங்க என்ன பண்ணாங்க, ஆயுதங்களை அதிக அளவுக்கு இன்க்ரீஸ் பண்ணாங்க. இன்டர்நேஷனல் ஏஜென்சிஸ். Many countries they came forward and started international agencies. In particular, the famous international agencies are United Nations, World Bank and International Monetary Fund came into existence, providing a forum for countries large and small. So they came together and started to discuss about world issues. The next one, decolonization. So the colonial powers forced to give independence to the colonies. That is what is known as decolonization. India was first country through achieve independence. அதாவது பார்த்திங்கன்னா இன்டர்நேஷ்னல் ஏஜென்சிஸ் முக்கியமாக யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் ஐக்கிய நாடுகள் சபை, வேர்ல்டு பேங்க் அண்டு இன்டர்நேஷ்னல் மானிட்டரி ஃபண்ட் பன்னாட்டு நிதி நிறுவனம், இது போன்ற அமைப்புகள்லாம் உருவாக்கப்பட்டுச்சு. இது சிறிய, அதாவது லார்ஜ் கண்ட்ரிக்கும் ஸ்மால் கண்ட்ரிஸ் எல்லாத்துக்கும் பொதுவான இடமா இருந்துச்சு. அடுத்து பார்த்திங்கன்னா அந்த கலோனியல் பவர்ஸ்
அவங்க என்ன பண்ணாங்க, காலனி நீக்கம் டீகாலனைசேஷன் ப்ராசஸ் படி அவங்களுடைய காலனி கண்ட்ரீஸ்க்கு வந்து கட்டாயப்படுத்தி என்ன பண்ணாங்க, அவங்களோட சுதந்திரம் கொடுக்குறதுக்கு அவங்கள கட்டாயத்துக்கு உள்ளானாங்க. ஃபோர்ஸ்டு டு கிவ் இண்டிபெண்டன்ஸ் டு த காலனிஸ். கொடுக்க வேண்டிய நிலைமையில் இருந்தாங்க. கண்டிப்பாக காலனிஸ்க்கு விடுதலை கொடுக்கணும் அப்படின்ற சூழ்நிலையில் இருந்தாங்க. இதில் வந்து இந்தியா தான் ஃபர்ஸ்ட் வந்து சுதந்திரம் பெற்ற நாடாக. அண்ட் இட்ஸ் ஃபால் அவுட். The next impact was Holocaust and its fallout. The word Holocaust means genocide of 6 million Jews by the German during the Second World War. So now we see what is genocide. Genocide means deliberate killing of large number of people with the aim of destroying that particular ethnic community. That is one genocide. So we all know when Hitler came to power, immediately he started the missile to eradicate the Jewish society from Germany. Hitler came to power in the year 1933. Soon after that, he started various measures to eradicate the Jews from the people from Germans. So the Jews were deprived of their civil rights. Their properties were confiscated. So what is confiscated? Confiscated means forcibly taken their property is were forcibly taken by German government. So many were confined to ghettos. So the Nazis came to notion of final solution. So the Jews killed by the Germans never mentioned the word killing. So instead of the word killing, they were using the word final solution. அதாவது பார்த்திங்கன்னா, ஹிட்லர் ஆட்சி பொறுப்பேற்ற பிறகு ஜூஸ் அதாவது யூதர்களை வந்து பல வழியில் கொடுமைப்படுத்தினார் ஹிட்லர். அவங்களுக்கான சிவில் ரைட்ஸ்லாம் மறுக்கப்பட்டது. அவங்களுடைய சொத்துக்களெல்லாம் கட்டாயப்படுத்தி பறிமுதல் பண்ணாங்க. அவங்க வந்து கெட்டோஸ் அப்படின்ற ஒதுக்குப்புறமான பகுதிகளில் வாழ அவங்கள வற்புறுத்தினாங்க. அந்த பகுதியில் தான் அவங்க வாழணும்னு சொல்லி வலியுறுத்தினாங்க. இதை தொடர்ந்து நாசிஸ்ட் வந்து இந்த ஜூஸ் வந்து முழுசாக என்ன பண்ணிட்டாங்க, அவங்கள கொன்று குவிக்கிறதுக்காக இறுதி தீர்வு அப்படின்ற கருத்தை முன் வச்சாங்க. நெக்ஸ்ட், யுனிவர்சல் டிக்ளரேஷன் ஆஃப் ஹியூமன் ரைட்ஸ். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வில் see what is mean by human rights. Human rights are the basic rights that belong to every person in the world from the birth until death. So in 9th standard we all learnt about fundamental rights, what is guaranteed in our constitution. நம்ம 9th ஸ்டாண்டர்ட்லேயே படிச்சிருக்கோம் என்னென்ன ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் வந்து நம்மளை கான்ஸ்டியூஷனில் கொடுத்துருக்காங்கன்றத. ஸோ the fundamental rights we can enjoy as a citizen of India which is given in our Indian constitution, but whereas human rights is applicable for all the people in the world. அதாவது ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ்ன்றது நம்ம அரசியலமைப்பில் கொடுக்கப்பட்ட உரிமைகள் தான். ஹியூமன் ரைட்ஸ்ன்றது உலகம் முழுவதும் எல்லோருக்கும் பொருந்தக்கூடிய உரிமைகள். Now we may think, what is the necessity for declaration of human rights? So we are learnt about Holocaust where the Jews killed by Hitler. When millions of Jews were killed by Hitler, there were no organization to question in. So after the World War II, the people felt must be one organization to protect the rights, basic rights of the people. Though this led to the birth of Universal Declaration of Human Rights. அதாவது நம்ம இப்போ பார்த்தோம் ஹாலோகாஸ்ட் பீரியடில் வந்து ஹிட்லர் வந்து நிறைய யூதர்களை வந்து கொண்டு குவிச்சாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம். மில்லியன் ஆஃப் யூதர்கள் வந்து கொல்லப்பட்டாங்க. ஆனால் அதை வந்து எந்த நிறுவனமே வந்து ஏன் எதுக்கு அப்படின்றது கேள்வி கேட்கல. அதனால தான் செகண்ட் வேர்ல்டு வாருக்கு பிறகு மக்கள் வந்து என்ன உணர்ந்தாங்கன்னா, ஒரு நிறுவனம் வேணும், மக்களுடைய உரிமைகளை பாதுகாக்கிறதுக்காக ஒரு நிறுவனம் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி உணர்ந்தாங்க. ஸோ திஸ் லெட் டு த பெர்த் ஆஃப் யூனிவர்சல் டிக்ளரேஷன் ஆஃப் ஹியூமன் ரைட்ஸ். அதனால தான் மனித உரிமைகள் பிரகடனம் உருவாகிச்சு. Here we'll see the human rights and fundamental freedom for without distinction of race, sex, language and which religion it's applicable for everyone. The United Nations effort to protect human rights on the global basis
result on the Constitution of UN Commission on Human Rights. The committee constituted under the auspices was chaired by Eleanor Roosevelt. Auspices means a pattern guidance. Under the guidance of Eleanor, the committee constituted under the auspices was chaired by Eleanor Roosevelt. Auspices means a pattern guidance. Under the guidance of Eleanor Roosevelt, wife of late President Franklin Roosevelt, and the members of the commission included Charles Malik of Lebanon, P.C. Chong of Nasally, China, John Comfrey of Canada, and René Hazan of France. The Universal Declaration of Human Rights set forth fundamental human rights in 30 articles. The UN adopted the historic charter on 10th December 1948. This day is observed globally as Human Rights Day. அதான் இந்த ஹலாகாஸ்ட் நடந்த பிறகு பார்த்தீங்கன்னா இந்த யுஎன்ஓ ஐக்கிய நாடுகள் சபை வந்து தன்னுடைய மனித உரிமை சாசனத்தில் என்ன பண்ணாங்கன்னா இனம், மொழி, பால் எந்த வேறுபாடு இல்லாமல் எல்லாருக்குமே ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸும் சரி ஹியூமன் ரைட்ஸும் சரி கிடைக்கிறதுக்கு நாங்கள் வந்து என்ன செய்வோம், வழிவகை பண்ணுவோம், எல்லாருக்கும் கிடைக்க செய்வோம் அப்படின்னு சொல்லி உறுதிமொழி எடுத்துக்கிட்டாங்க. இந்த உலகளாவிய முறையில் உலக அளவில் வந்து மனித உரிமைகளை ஹியூமன் ரைட்ஸை பாதுகாப்பதற்காக இந்த யுஎன்ஓ மேற்கொண்ட முயற்சியின் காரணமாக ஒரு ஹியூமன் ரைட்ஸ் கமிஷன் உருவாக்கப்பட்டது. இந்த கமிஷனில் ஹியூமன் ரைட்ஸ் கமிஷனில் வந்து குடியரசுத் தலைவர் முன்னால் உள்ள பிரசிடெண்ட் ஃப்ராங்க்லின் ரூஸ்வெல்ட்டோடைய ஒய்ஃபு தான் எலனோர் ரூஸ்வெல்ட் தான் தலைமை தாங்கினார். இதில் யாரெல்லாம் உறுப்பினராக இருந்தாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா சார்லஸ் மாலிக் லெபனான் நாட்டை சேர்ந்தவர், நேசலி சைனா உள்ள பிசி சாங்க், கனடாவில் உள்ள ஜான் கம்ப்ரி, ஃப்ரான்ஸில் உள்ள ரெனே ஹாசின், இவங்க எல்லாம் அதில் வந்து உறுப்பினர்களாக இருந்தாங்க. இந்த ஹியூமன் ரைட்ஸ் டிக்ளரேஷன் இதோடைய பிரகடனம் வந்து 30 ஆர்டிகிள்ஸ், சரியா, 30 ஆர்டிகிள்ஸ் வந்து மனித உரிமைகளை வந்து முன்வைக்கிறது. 1948 டிசம்பர் 10 அன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஐக்கிய நாடுகள் சபை வந்து இதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டாங்க. யுஎன்ஓ இந்த நாளை தான் டிசம்பர் 10 இதை அக்செப்ட் பண்ண நாளை தான் டிசம்பர் 10 தான் அக்செப்ட் பண்ணாங்க. இதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம், ஹியூமன் ரைட்ஸ் டேயாக கொண்டாடிட்டுருக்கோம். நெக்ஸ்ட் ஒன், பர்த் ஆஃப் இஸ்ரேல். The major outcome of the Holocaust was creation of the state of Israel as a homeland for the Jews. While this was historically the original home of the Jews during Roman times. We know very well historically Israel was the homeland for Jews. But in 1948, after Holocaust, UN recognized Israel. It's recognized Israel as the homeland for Jews. It is the important outcome of the Holocaust. Next, we are going to discuss the topic New International Order. By 1941, the United States and Britain began to give serious consideration of the need for international cooperation for achieving lasting peace among all nations. International economic and financial stability were also important objectives. The 1941 வந்து யுஎன்ஓவும் பிரிட்டனும் சேர்ந்து என்ன பண்ணாங்கன்னா வேர்ல்டு அளவில் வந்து அமைதியை ஏற்படுத்துறதுக்காக ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் ஆர்கனைசேஷன் தேவை அப்படின்னு சொல்லி உணர்ந்தாங்க, தேவை அப்படின்னு சொல்லி விரும்பினாங்க. ஆர்கனைசேஷன் ஏற்படுத்தணும் அப்படின்னு நினச்சாங்க. இதில் முக்கியமான நோக்கம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் எக்கனாமிக் அண்ட் ஃபினான்சியல் ஸ்டெபிலிட்டி ஏற்படுத்துகிறது தான் இதோட முக்கிய நோக்கமாக இருந்துச்சு. ஆல் தீஸ் would need international organization with members of the various nations across the world working together for these common objectives. அதாவது இது வந்து எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா பொது நோக்கங்களுக்கு வேர்ல்டில் வந்து வெவ்வேறு நாடுகளை சேர்ந்த உறுப்பினர்கள்லாம் சேர்ந்து செயல்படக்கூடிய ஒரு பன்னாட்டு அமைப்பு தேவைப்பட்டது.
This this ultimately resulted in the establishment of the United Nations, World Bank, and the International Monetary Fund, with many associated organizations which deal with the basic issues of importance for all societies and countries. அதாவது இவங்களோட முயற்சியின் காரணமாக, அதாவது பன்னாட்டு நிறுவனம் ஏற்படுத்தணும்னு சொன்னாங்களோ அந்த முயற்சியின் காரணமாக ஃபைனலாக பார்த்திங்கன்னா ஐக்கிய நாடுகள் அமைப்பு, வேர்ல்டு பேங்க் உலக வங்கி, பன்னாட்டு நிதி அமைப்பு, இந்த மாதிரி எல்லாம் இது உருவாகிச்சு. இதோடு சேர்ந்து மக்களுடைய சமூக மற்றும் பொருளாதார அவங்களுடைய அடிப்படை அம்சங்கள் குறித்து நடவடிக்கை எடுக்கிறதுக்காக துணை அமைப்புகளும் உருவாக்கப்பட்டது. அசோசியேட்டட் ஆர்கனைசேஷனும் ஏற்படுத்தினாங்க. United Nations. All the countries they came together and formed a organization which is known as United Nations. The first initiative for the United Nations came from the United States and Britain in 1941 when they issued a joint declaration known as Atlantic Charter. This declaration of the United Nations was accepted by all the 26 countries which were fighting against the Axis powers on New Year's Day 1942. Charter of the United Nations was signed on June 26, 1945 by 51 nations. India, which was not an independent country then, also was a signatory to the charter. Now the United Nations has 193 member states and each one big or small. Every country has an equal vote in the United Nations. United Nations, ஐக்கிய நாடுகள் சபை. இந்த ஐக்கிய நாடுகள் சபை ஏற்படுத்துவதற்கான முதல் முயற்சியை அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகளும் பிரிட்டனும் 1941 அட்லாண்டிக் சாசனத்தின் வழியாக, அட்லாண்டிக் சார்ட்டர் வழியாக வெளியிட்டாங்க. இந்த ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் பிரகடனத்தை 1942 நியூ இயர் டே அன்னைக்கு 26 கண்ட்ரிஸ் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டாங்க. இந்த 26 கண்ட்ரிஸ் யாருன்னா ஆக்சிஸ் பவர்ஸ்க்கு எதிராக சண்டை போட்ட நாடுகள், அலைடு பவர் சார்பாக சண்டை போட்டவங்க, ஜெர்மனி, இத்தாலி, ஜப்பானுக்கு அகெயின்ஸ்டாக சண்டை போட்டவங்க. இந்த ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் சாசனத்தில் 1945 ஜூன் 26 அன்னைக்கு 51 கண்ட்ரிஸ் சைன் பண்ணாங்க. நம்ம இந்தியா அப்போ இண்டிபெண்டன்ட் கண்ட்ரி இல்லாதனால இதில் சைன் பண்ணலை, நம்ம பிரிட்டிஷ் கண்ட்ரோலில் இருந்தோம். இப்போ இப்போ ரீசெண்டாக பார்த்திங்கன்னா 193 மெம்பர் கண்ட்ரிஸ் இருக்காங்க இந்த யூஎன்ஓவில். அதாவது இது ஒரு சின்ன நாடாக இருந்தாலும் சரி, பெரிய நாடாக இருந்தாலும் சரி, ஒரு நாட்டுக்குமே அது ஈக்குவல் ஓட்டு இருக்குது, சமமான வாக்குரிமை இருக்குது. Finally, it came into force on 24th October 1945. 24th October is observed as UNO Day. The United Nations functions almost like any government through the principal organs which are similar to the legislative, executive and judicial wings. அந்த யூஎன்ஓ பார்த்திங்கன்னா ஏறத்தாழ எல்லா கவர்மெண்ட்டு மாதிரியே சட்டம் இயற்றக்கூடியதல், நிர்வகித்தல், நீதித்துறை இதுக்கு நிகரான அமைப்புகளோடு செயல்படுது. UN has 5 organs: the General Assembly, Security Council, the UN Secretariat, International Court of Justice, Economic and Social Council. General Assembly and Security Council are the legislative wings. First one, General Assembly. The General Assembly is the body in which each member state is represented. It meets once a year and issue of interest and point of conflict are discussed in the assembly. அதாவது ஜென்ரல் அசம்பிளின்றது பொதுச்சபை. இதில் எல்லா உறுப்பு நாடுகளும் மெம்பராக இருப்பாங்க. இதில் இந்த சபை வருடத்தில் ஒரு தடவை தான் கூடும். அதை கலந்து ஒரு தடவை கூடும் பொழுது எதை பற்றி விவாதிப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, issues of interest and point of conflict are discussed. வேர்ல்டு இஷ்யூஸ் பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணுவாங்க. நாடுகளுடைய அமைப்பு, அதாவது நலன்கள் பற்றி விவாதிப்பாங்க. செகண்ட் ஒன் இஸ் the Security Council has 15 members. 5 countries, the United States, Britain, France, Russia and China are permanent members.
and there are 10 temporary members who are elected in rotation. These two bodies function like a legislature. அதாவது செக்யூரிட்டி கவுன்சிலில் பார்த்தீங்கன்னா 5 பெர்மனெண்ட் மெம்பர்ஸ் இருக்காங்க, 10 நான் பெர்மனெண்ட் மெம்பர்ஸ் இருக்காங்க. 5 பெர்மனெண்ட் மெம்பர்ஸ் யார் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யூஎஸ்ஏ, பிரிட்டன், ஃப்ரான்ஸ், ரஷ்யா அண்ட் சைனா. இந்த போத் ஹவுசஸ், அதாவது செக்யூரிட்டி கவுன்சில், ஜென்ரல் அசம்பிளி ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லெஜிஸ்லேச்சர் மாதிரி, சட்டமன்ற மாதிரி செயல்படுது. Each of the permanent members has the right to veto any decision by the other members of the Security Council. அதாவது இந்த 5 பெர்மனெண்ட் மெம்பர்ஸ்க்குமே வந்து ஒரு வீட்டோ பவர் இருக்குது. வீட்டோ பவர் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த செக்யூரிட்டி கவுன்சில் எடுக்கக்கூடிய முடிவுகளை வந்து தடுக்கக்கூடிய அதிகாரம் உங்களுக்கு இருக்குது. Mostly the veto power used by USA and Russia. The administrative structure. General Assembly and Security Council are legislative wing. The administrative structure is Secretariat, International Court of Justice, Economic and Social Council. Now let us see Secretariat. It is headed by the Secretary General, who is elected by the General Assembly on the recommendation of Security Council. The Secretary General along with his cabinet and other officials runs the United Nations. அதாவது யூஎன்ஓவில் வந்து எக்ஸிக்யூட்டிவ் விங்காக செயல்படக்கூடியது எதுனா செக்ரட்டரியேட். இதோடைய தலைவர் வந்து செக்ரட்டரி ஜென்ரல். அவர் வந்து எப்படி தேர்ந்தெடுக்கப்படுறார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரல் அசம்பிளி, சரியா, ஜென்ரல் அசம்பிளியில் வந்து செக்யூரிட்டி கவுன்சில் ரெக்கமெண்டேஷனோட தேர்ந்தெடுக்கப்படுறாரு. செக்யூரிட்டி கவுன்சில் ரெக்கமெண்டேஷனோட ஜென்ரல் அசம்பிளி வந்து இவரை தேர்ந்தெடுக்குது. இவர் இந்த செக்யூரிட்டி ஜென்ரல் வந்து எப்படி இந்த யூஎன்ஓ வந்து ரன் பண்ணுறாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட கேபினெட் மினிஸ்டர்ஸ் துணையோடு பண்ணுறாரு. கேபினெட் மினிஸ்டர்ஸ் மற்ற அஃபீஷியல்ஸ் இவங்களோட ஹெல்ப்போடு வந்து இந்த யூஎன்ஓவை நடத்துகிறாரு. நெக்ஸ்ட்டு ஆர்கான் வந்து இன்டர்நேஷ்னல் கோர்ட் ஆஃப் ஜஸ்டிஸ். இந்த இன்டர்நேஷ்னல் கோர்ட் ஆஃப் ஜஸ்டிஸ் இந்த ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் இஸ் ஹேக் இன் நெதர்லாந்து. It is the judicial wing of the United Nations. அதாவது இந்த இன்டர்நேஷ்னல் கோர்ட் ஆஃப் ஜஸ்டிஸ்ன்றது பன்னாட்டு நீதிமன்றம். இது வந்து யூஎன்ஓவுடைய நீதி வழங்கக்கூடிய அமைப்பாக செயல்படுது. இது ஹாலந்தில் உள்ள ஹேக்கில் அமைந்திருக்கு. ஹாலந்து ஆர் நெதர்லாந்து. 5th ஆர்கான் பார்த்திங்கன்னா எக்கனாமிக் அண்ட் சோசியல் கவுன்சில் is responsible for coordinating all the economic and social work of the United Nations. இந்த எக்கனாமிக் அண்ட் சோசியல் கவுன்சில் பார்த்திங்கன்னா எல்லா பொருளாதார சமூக பணிகளை ஒருங்கிணைக்கிறது இதோட வேலையாக இருக்கும். எல்லா பொருளாதார சமூக பணிகளை பொருளாதார பணிகள், சோசியல் ஒர்க் எல்லாத்தையும் ஒருங்கிணைக்கிறது தான் இதோட பணிகள், ஒரு முக்கியமான வேலையே. The regional economic commissions functioning for regional development across the various regions of the world are organs of ECSOC, அதாவது எக்கனாமிக் அண்ட் சோசியல் கவுன்சில். வேர்ல்டில் வந்து பல்வேறு பகுதிகளில் அந்தந்த பகுதியின் வளர்ச்சிக்காக பல எக்கனாமிக் அண்ட் சோசியல் கவுன்சில் செயல்படுது, அந்தந்த பகுதியின் வளர்ச்சிக்காக செயல்படுது. Other important organs of the UN. Associated organizations deal with areas of critical interest to the world at large like food, health and education and culture.
இப்போ ஐக்கிய நாடுகளுடைய அதர் முக்கியமான துணை அமைப்புகள் வந்து எந்தெந்த ஃபீல்டெலாம் இப்போ கவனம் செலுத்த வேண்டிய நிலையில் இருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபுட்டு, ஹெல்த், எஜுகேஷன் அண்டு கல்ச்சரில். அவை என்னென்ன அப்படின்னு பாருங்கள். ஃபுட் அண்ட் அக்ரிகல்ச்சரல் ஆர்கனைசேஷன் FAO, வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் WHO, யுனெஸ்கோ அதாவது யுனைடெட் எஜுகேஷனல் சயின்டிஃபிக் அண்ட் கல்ச்சரல் ஆர்கனைசேஷன். These are also special organizations funded voluntarily by member countries. The two best known among them are UNICEF, United Nations Children's Fund, which promoted child health and welfare across the world, and the UNDP, United Nations Development Program, which focus on development. இதை தவிர இந்த FAO, யுனெஸ்கோ இதை தவிர வேறு சில சிறப்பு நிறுவனங்களும் வந்து அந்த மெம்பர் கண்ட்ரீஸோட நிதி உதவியோடு அவங்களோட நிதி வாங்கி செயல்படுத்திக்கிட்டு இருக்கு. இவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறது யாருன்னா அந்த மெம்பர் நேஷன்ஸ். அதில் முக்கியமான 2 என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா யுனிசெஃப், யுனைடெட் நேஷன் சில்ட்ரன்ஸ் ஃபண்டு, குழந்தைகளோட நிதி நிறுவனம். இது வேர்ல்டு முழுவதுமே குழந்தைகளின் உடல் ஆரோக்கியத்தையும் மற்ற நலன்களையும் பாதுகாக்குது. அவங்க நலன்களை பாதுகாக்கிறதுக்காக ஏற்படுத்தப்பட்ட அமைப்பு தான் இது. இன்னொன்று வந்து யுனைடெட் நேஷன்ஸ் டெவலப்மெண்ட் பிளான். இது வந்து வளர்ச்சி திட்டங்களில் கவனம் செலுத்துது. ஆக்டிவிட்டீஸ் ஆஃப் UNO. யுஎன்னோட ஆக்டிவிட்டீஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா over the decades the United Nations had expanded its activities in response to the changing problems facing the world. Thus in the 1960s decolonization was an important issue. Human rights, the problems of refugees, climate change, gender equality are all now within the ambit of the activities of the United Nations. Special mention must be made of the UN peacekeeping force, which has acted in many areas of conflict all over the world. The Indian Army has been an important part of the peacekeeping force and has been deployed in many parts of the world. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கடந்த 10 வருஷமாக பார்த்தீங்கன்னா வேர்ல்டில் என்னென்ன பிரச்சனையை ஃபேஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி UNOவும் தன்னுடைய செயல்பாட்டை வந்து என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க, இன்க்ரீஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. 1960 வந்து டீகாலனைசேஷன் முக்கிய பிரச்சனையாக இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் இப்போ உள்ள பிரச்சனைகள் வந்து ஹியூமன் ரைட்ஸ், ரெஃப்யூஜிஸ், அப்புறம் கிளைமேட்டிக் சேஞ்ச், ஜென்ரல் ஈக்குவாலிட்டி, இதெல்லாம் இப்போ முக்கியமான ஐக்கிய நாடுகள் சபையோட கவனத்தில் உள்ள முக்கியமான பிரச்சனைகளாக இருக்குது. மிக ரொம்ப சிறப்பாக கட்டாயம் என்ன சொல்ல வேண்டியது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பீஸ் கீப்பிங் ஃபோர்ஸ். வேர்ல்டு முழுவதும் எங்கெங்கெல்லாம் சண்டை நடக்குதோ அங்கே போய் இவங்க என்ன சிறப்பாக பணியாற்றிக்கிட்டு இருக்காங்க. பீஸ் கீப்பிங் ஃபோர்ஸ் அது ஒரு முக்கியமான ஒரு பகுதி தான் நம்மளுடைய இராணுவம். இவங்களாம் உலகத்தில் வந்து பல்வேறு பகுதியில் வந்து நாட்டுக்காக பணியாற்றிக்கிட்டு இருக்காங்க. We are going to discuss the topic World Bank. The World Bank and the International Monetary Fund referred to as the Bretton Woods twins. Both established in 1945 after the Bretton Woods Conference in 1944. அதாவது இந்த வேர்ல்டு பேங்க், இன்டர்நேஷ்னல் மானிட்டரி ஃபண்டு ரெண்டையுமே என்னென்னு சொல்கிறாங்கன்னா பிரெட்டன் வுட்ஸ் ட்வின்ஸ்னு சொல்கிறாங்க. ரெண்டுமே வந்து 1944 நடைபெற்ற பிரெட்டன் வுட்ஸ் மாநாட்டுக்கு பிறகு 1945 ஏற்படுத்தப்பட்டது. It is located in Washington DC in the United States. They have the same membership since a country cannot be a member of the bank without being a member of the fund. அதாவது இந்த 2 நிறுவனமுமே, அதாவது IMF, வேர்ல்டு பேங்க் ரெண்டுமே எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அமெரிக்காவில் வாஷிங்டன் நகரத்தில் இருக்குது. இது ரெண்டுமே வந்து ஒரே மாதிரி உறுப்பினர்கள் இருக்கும். அதாவது வேர்ல்டு பேங்கில் உறுப்பினராக இருந்து IMFல உறுப்பினராக இல்லாமல் இருக்க முடியாது. அதே மாதிரி IMFல மெம்பராக இருந்து வேர்ல்டு பேங்கில் மெம்பராக இல்லாமல் இருக்க முடியாது. ரெண்டுலேயுமே மெம்பராக இருந்தாகணும். The two main organs of the World Bank are the International Bank for Reconstruction and Development IBRD and the International Development Agency IDA. Together they are often referred to as the World Bank. அதான் இந்த வேர்ல்டு பேங்கோட 2 முக்கியமான ஆர்கான்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா IBRD, இன்டர்நேஷ்னல் பேங்க் ஃபார் ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அண்ட் டெவலப்மெண்ட். இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்நேஷ்னல் டெவலப்மெண்ட் ஏஜென்சி. இது ரெண்டுமே வந்து வேர்ல்டு பேங்க் அப்படின்னு தான் சொல்கிறாங்க.
The main responsibility of the IBRD in the initial years was to find the reconstruction activities under the Marshall Plan in the European countries devastated by the war. இந்த ஐபிஆர்டியோட முக்கியமான ஆரம்ப காலத்தில் அவங்களுடைய பணி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, வார்னால் சீர்குலைந்து போன யூரோப்பியன் கண்ட்ரீஸை வந்து சீரமைப்பு பண்ணுறது தான். அங்கே உள்ள சீரமைப்பு நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்ட மார்ஷல் பிளான் படி அங்கே அந்த பகுதிகளெல்லாம் என்ன பண்ணாங்கன்னா, யூரோப்பியன் கண்ட்ரீஸ் வார்னால் சிதைந்து போன யூரோப்பியன் கண்ட்ரீஸில் மறுசீரமைப்பு பண்ணாங்க. இந்த பிளானுக்கு நிதி வழங்குறது தான் இதோட முக்கிய நோக்கம். இதோட முக்கிய நோக்கம்னா ஐபிஆர்டியோட முக்கிய நோக்கம். The agenda later expanded to promote economic development in poorer countries, and the bank lent money to the various countries for development project. இந்த செயல்பாடுகள் இவங்க மார்ஷல் பிளானுக்கு மட்டும் நிதி வழங்கலை. இவங்களுடைய செயல்பாடுகள் இன்னும் விரிவடைஞ்சிச்சு. என்னென்ன பண்ணாங்கன்னா, ஏழை நாடுகளுடைய எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட்டை இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதும், அது வேரியஸ் கண்ட்ரீஸில் உள்ள திட்டங்களுக்கு அவங்களுடைய நலத்திட்டங்களுக்கு கடன் வழங்குறது அப்படின்னு சொல்லி கடன் வழங்கினாங்க இவங்க. அதாவது வேரியஸ் கண்ட்ரீஸ்க்கு கடன் வழங்குறது, ஏழை நாடுகளுடைய நலத்திட்டங்களை உயர்த்துறது, அதுவும் இவங்களோட முக்கியமான பணியாக இருந்துச்சு. ஃபர்தர் ஏரியா ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் இஸ் பாவர்ட்டி அலிவியேஷன், எஸ்பெஷலி இன் த ரூரல் ஏரியாஸ் ஆஃப் டெவலப்மெண்ட் கண்ட்ரீஸ். அது போக என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, பன்னாட்டு வளர்ச்சி இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் அந்த கிராம பகுதிகளுக்கு கடன் கொடுக்கறது, பன்னாட்டு வளர்ச்சி முகமையிலேருந்து வளர்ச்சி பணிகளுக்கு தேவைப்படும் நிதியை கடனாக கொடுக்கறது தான் இவங்களோட முக்கியமானதாக இருந்துச்சு. The International Development Agency IDA also lend money to government for developmental activities. These loans are soft loans and are given at very low rate of interest for a period of 50 years. The International Finance Corporation IFC mainly function with private enterprises in developing countries. அதாவது இந்த IDA International Development Agency இவங்க என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, முக்கியமான வளர்ச்சி திட்டங்களுக்கு டெவலப்மெண்ட் பணிகளுக்கு தேவைப்படக்கூடிய நிதியை கவர்மெண்ட்டுக்கு கடனாக கொடுத்தாங்க. அது எப்படி கொடுத்தாங்கன்னா, மிக குறைந்த வட்டிக்கு. அவங்க அந்த கடனை 50 இயர்ஸ்க்குள்ளே கட்டினா போதும். இதுக்கு பேர் சாஃப்ட் லோன் அப்படின்னு பேர், மென்கடன்கள்னு பேர். அடுத்து பார்த்திங்கன்னா, இன்டர்நேஷ்னல் ஃபினான்ஸ் கார்பரேஷன் அப்படின்ற ஒரு அமைப்பு ஏற்பட்டுட்டாங்க. இது எதுக்காகனா, டெவலப்பிங் கண்ட்ரீஸில் உள்ள தனியார் நிறுவனங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்காக, ப்ரைவேட் என்டர்பிரைசஸ்க்கு ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்காக ஏற்படுத்தப்பட்டது தான் ஐஎஃப்சி. இதில் முக்கியமான இப்போ ரீசெண்ட் கோல் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ரீசெண்ட் இயர்ஸ் பேங்க் இஸ் ஆக்டிவ்லி ப்ரொமோட்டிங் த அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் ஆஃப் தி மில்லேனியம் டெவலப்மெண்ட் கோல்ஸ் which aim at improving living standards, removing illiteracy, empowering women and improving maternal and child health, improving the environment and eradicating AIDS. இப்போ ரீசெண்டாக பார்த்தீங்கன்னா, அந்த பேங்க் பல 1000 ஆண்டுகள் வளர்ச்சி அடைஞ்சிருச்சு. இவங்களோட இப்போ முக்கியமான நோக்கம் என்ன, அதோட வளர்ச்சி நோக்கம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, மக்களுடைய லிவிங் ஸ்டாண்டர்ட், வாழ்க்கை தரத்தை உயர்த்துறது, ரிமூவிங் இல்லிட்டரசி, எம்பவரிங் விமென் அண்ட் இம்ப்ரூவிங் மெட்டர்னல் அண்ட் சைல்டு ஹெல்த், பெண்களை வலிமை உள்ளவர்களும் ஆக்குறதும், தாய் சேய் நலன்களை மேம்படுத்துறது, இம்ப்ரூவிங் த என்விரான்மெண்ட் அண்ட் எராடிகேட்டிங் எய்ட்ஸ், என்விரான்மெண்ட்டை இம்ப்ரூவ் பண்ணுறது, எய்ட்ஸ் ஒழிக்கிறது. இதுதான் இதோட முக்கியமான வளர்ச்சி நோக்கங்கள். இன்டர்நேஷ்னல் மானிட்டரி ஃபண்ட் IMF, பன்னாட்டு நிதி நிறுவனம். The International Monetary Fund was primarily the brainchild of Harry Dexter White and John Maynard Keynes, the famous economist. ஹாரி டெக்ஸ்டர் ஒயிட்ன்றவர் அமெரிக்காக்காரரு, ஜான் மெய்னார்ட் ஹென்யாஸ் பிரிட்டன். இவங்க 2 பேர் தான் இவங்களுடைய எக்கனாமிஸ்ட். அவங்க அவங்களின் முயற்சினால தான் இந்த இன்டர்நேஷ்னல் மானிட்டரி ஃபண்ட் ஏற்படுத்தப்பட்டது.
It was formally organized in 1945 with 29 members countries. It now has the membership of 189 members. அதான் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஆரம்பத்தில் வந்து 29 மெம்பர் கண்ட்ரிஸ் தான் இருந்துச்சு. அவங்களோட தான் இந்த பன்னாட்டு நிதி நிறுவனத்தை ஆரம்பித்தாங்க 1945. இப்போ 189 மெம்பர்ஸ் இருக்காங்க. ஒரு பிரைமரி அப்ஜெக்டிவ்ஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, டு என்ஷூர் ஃபினான்சியல் ஸ்டெபிலிட்டி அண்ட் டெவலப்மெண்ட் அக்ராஸ் த வேர்ல்டு. உலகம் முழுவதும் நிதி மற்றும் நிதி வளர்ச்சியில் நிலையான தன்மையை உறுதிப்படுத்துகிறது தான் இதோட முக்கிய நோக்கமாக இருந்துச்சு. இதோட மெயின் அஜெண்டா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இன்டர்நேஷ்னல் மானிட்டரி கோஆப்ரேஷன், promote international monetary cooperation, expansion of international trade and exchange stability. அதாவது பன்னாட்டளவில் வந்து நிதி சார்ந்த ஒத்துழைப்பை மேம்படுத்துவது, பல நாடுகளில் வணிகத்தையும் எக்ஸ்சேஞ்ச் அதாவது நாணய செலவாணியையும் உறுதியாக வைத்திருத்தல். இதுதான் இதோடைய மெயின் நோக்கம். பன்னாட்டளவில் வந்து என்ன ஏற்படுத்தணும், அவங்களோட நாணய செலவாணியை வந்து உறுதியாக வைத்திருக்கிறது, நிதி சார்ந்த ஒத்துழைப்பை மேம்படுத்துவது. However, imposes stringent condition on the following nations to tighten their budget, practice fiscal prudence and reduce their expenditure. ஆனால் கடன் வாங்கக்கூடிய நாடுகள் மீது இந்த அமைப்பு வந்து வரவு செலவு திட்டங்களை சுருக்குதல், செலவுகளை சுருக்குதல் போன்ற கடுமையான நிபந்தனைகளை சுமத்துகிறது. நீங்கள் கடன் வாங்கியிருக்கீங்க, அதனால் என்ன பண்ணுறீங்க, உங்களுடைய வரவு செலவு வந்து குறைங்க, உங்களுடைய செலவுகளை வந்து குறைச்சிக்கங்க அப்படின்னு சொல்லி கடுமையான நிபந்தனைகளை வந்து இந்த கடன் கொடுத்த நாடுகளுக்கு வந்து இந்த IMF வந்து அவங்க கடுமையான நிபந்தனைகள் போடுது. This is often unpopular, especially among the developing countries, which may have to cut down on various programs which provide subsidies to the peoples. இந்த ஆக்டிவிட்டீஸ், இவங்களோட இந்த செலவுகளை சுரக்க சொல்கிறாங்களே, இந்த ஆக்டிவிட்டீஸை வந்து பெரும்பாலும் வந்து டெவலப்பிங் கண்ட்ரிஸ் வந்து விரும்பலை. ஏன்னா வந்து மக்களுக்கு வந்து மானியம் வழங்கும் பல்வேறு திட்டங்களை வந்து இதனால் என்ன செய்யணும்னா, மக்களுக்கு மானியம் கொடுக்கக்கூடிய திட்டங்களை வந்து நம்ம கைவிட நேருமோ அப்படின்ற சூழ்நிலையில் தான் இவங்க வந்து ஏற்றுக்கொள்ளலை. அன்பாப்புலர் இல்லாமல் இருந்துச்சு டெவலப்பிங் கண்ட்ரிஸ்ட. அப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஆஃப் IMF ஆர் to foster global monetary cooperation, secure financial stability, facilitate international trade, promote high employment and sustainable economic growth, and reduce poverty around the world. This is often unpopular, especially among the developing countries, which may have to cut down on various programs which provide subsidies to the people. இந்த நடவடிக்கைகள், இந்த IMF-ஓட கடுமையான நடவடிக்கைகள் வந்து நிபந்தனையெல்லாம் விதித்தாங்களே, செலவுகளெல்லாம் சுருக்குங்க, வரவு செலவு திட்டங்களெல்லாம் குறைங்கன்னு சொல்லிட்டு, இந்த கடுமையான நடவடிக்கைகள் வந்து டெவலப்பிங் கண்ட்ரிஸ் விரும்பலை. ஏன்னா மக்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய மானியங்களை வந்து அரசு வந்து கட் பண்ணிடுவாங்க, மானியங்கள் வந்து நிறுத்திடுவாங்க அப்படின்ற சூழ்நிலையில் வந்து டெவலப்பிங் கண்ட்ரிஸ் வந்து இந்த நிபந்தனைகளை வந்து ஏற்றுக்கொள்ளலை. இந்த மெயின் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஆஃப் IMF ஆர், ஒரு முக்கியமான நோக்கம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபாஸ்டர் குளோபல் மானிட்டரி கோஆப்ரேஷன், உலக அளவில் வந்து நிதி சார்ந்த ஒத்துழைப்பை ஏற்படுத்துதல். செக்யூர் ஃபினான்சியல் ஸ்டெபிலிட்டி, நிதி நிலைமையை வந்து உறுதியாக வைத்திருத்தல். ஃபெசிலிட்டேட் இன்டர்நேஷ்னல் ட்ரேட், பன்னாட்டில் வந்து வியாபாரத்துக்கு வணிகத்துக்கு வசதிகளை ஏற்படுத்தி கொடுக்கிறது. ப்ரொமோட் ஹை எம்ப்ளாய்மெண்ட் அண்ட் சஸ்டைனபிள் எக்கனாமிக் க்ரோத், வேலைவாய்ப்பினை பெருக்கிறது, பொருளாதார வளர்ச்சியை ஏற்படுத்துறது. அண்ட் ரெடியூஸ் பாவர்ட்டி அரவுண்ட் த வேர்ல்டு, உலகம் முழுவதும் வறுமையை ஒழிக்கிறது. இதுதான் வந்து IMF-உடைய முக்கியமான நோக்கங்களாக இருந்துச்சு. இந்த லாஸ்ட் டாபிக் we are going to see post-war welfare states in Europe. The term welfare state refers to the concept that the government is responsible for the social and economic welfare of the people, thus expanding the role of the state beyond providing defense and maintaining law and order. அதாவது வெல்ஃபேர் ஸ்டேட் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, மக்கள் நலம் நாடும் அரசு. கவர்மெண்ட்டு தான் மக்களுடைய
சோசியோ எக்கனாமிக் நலன்களுக்கு, அதாவது சமூக பொருளாதார நலன்களுக்கு கவர்மெண்ட்டு தான் பொறுப்பு அப்படின்ற கோட்பாட்டை குறிக்கக்கூடியது தான் வெல்ஃபேர் ஸ்டேட். இந்த மாதிரி வெல்ஃபேர் ஸ்டேட் வந்து மக்களுக்கு பாதுகாப்பு வழங்குறது, சட்டம் ஒழுங்கை பராமரிக்கிறது, அது மட்டும் இல்லாமல் மக்களுக்கு தேவையான எல்லா நலன்களையும் அரசாங்கமே செய்யுது. இதுதான் வெல்ஃபேர் ஸ்டேட் அப்படின்றது. 1942, the report commonly known as Beveridge Report was published in the United Kingdom, which proposed a series of measures which the government should adopt to provide citizens with adequate income, health care, education, housing and employment to overcome poverty and disease, which were the major impediments to general welfare. 1942 பிரிட்டன் வந்து பெவரேஜ் ரிப்போர்ட் அப்படின்ற ஒரு அறிக்கையை வெளியிட்டுச்சு. இந்த அறிக்கையில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா, மக்களுடைய பொதுநலனுக்கு தடையாக இருக்கக்கூடியது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பாவர்ட்டி அண்ட் டிசீஸு. இதை வந்து எப்படி ஃபேஸ் பண்ணலாம், எப்படி வந்து இந்த வறுமையை இதை ஒழிக்கலாம் அப்படின்னா, ஒழிக்கிறதுக்கு என்னென்ன வேணும், மக்களுக்கு அதிகமான வருமானம் வேணும், ஹெல்த் கேர் உடல்நல பாதுகாப்பு வேணும், எஜுகேஷன் வேணும், ஹவுசிங் வீட்டு வசதி வேணும், எம்ப்ளாய்மெண்ட் வேலைவாய்ப்பு வேணும். இது எல்லாம் இருந்தால் தான் வந்து என்ன பண்ண முடியும்னா ஓவர் கம் பண்ண முடியும் பாவர்ட்டி அண்ட் டிசீஸையும் அப்படின்றதான் வந்து இந்த ரிப்போர்ட்டில் சொல்லியிருக்காங்க. After the World War, the Labour Party was voted into power in Britain. It promised to undertake steps to look after the people from the cradle to the grave. அதாவது வேர்ல்டு வாருக்கு பிறகு பிரிட்டனில் வந்து லேபர் கட்சி ஆட்சிக்கு வந்துச்சு. அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, அந்த கவர்மெண்ட் என்ன உறுதி கொடுத்தாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, மக்களை வந்து கவனிச்சுக்கிறோம். எப்படி கவனிச்சுக்கணும், ஃப்ரம் த கிராடில் டு த கிரேவ், தொட்டிலிருந்து கல்லறை வரை மக்களை கவனிச்சுக்களுடைய திட்டங்களெல்லாம் வந்து நாங்கள் செய்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி அந்த கவர்மெண்ட் வந்து என்ன பண்ணாங்க, உறுதியளித்தாங்க. Legislation was enacted to provide comprehensive free health coverage to the citizens through the National Health Service and monetary benefit like old age pensions and unemployment benefit, child care services and family welfare services. These are in addition to universal free school education to all children. அதாவது நேஷனல் ஹெல்த் சர்வீஸ் மூலமாக மக்களுக்கு வந்து இலவச மருத்துவ வசதி பண்ணி கொடுக்குறது, முதியோர்களுக்கு ஓய்வூதியம் கொடுக்குறது, வேலை இல்லாதவங்களுக்கு உதவித்தொகை கொடுக்குறது, இது மாதிரி நிதி உதவிகளும், குழந்தைகள் சைல்டு கேர், குழந்தைகள் நல சேவைகள், குடும்ப நல சேவைகள், இதை வழங்குறதுக்காக பல சட்டங்கள் இயற்றினாங்க இந்த லேபர் பார்ட்டி கவர்மெண்ட்டு. The benefits can either be achieved through cash transfers like old age pension and unemployment compensation or through free services. In addition, these countries also try to minimize economic disparity through progressive taxation by taxing the higher income groups at relatively high rates. அதாவது பார்த்திங்கன்னா, இந்த திட்டங்களின் பலன்கள் வந்து முதியோர்கள் ஓய்வூதியம், வேலை இல்லாதவங்களுக்கான உதவித்தொகை, இதையெல்லாம் பொறுத்தளவில் வந்து பண பரிமாற்றத்தின் மூலமாகவும், சரியா, கேஷ் டிரான்ஸ்ஃபர் மூலமாகவும் அல்லது இலவச சேவைகள் மூலமாகவும் மக்களை சென்றடையக்கூடிய வகையில் வந்து இவங்க நலத்திட்டங்கள் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. இது எல்லாத்துக்கும் மேலே இந்த நாடுகள் வந்து எக்கனாமிக் டிஸ்பாரிட்டியை குறைக்கிறதுக்காக progressive taxation by taxing the higher income groups at relatively high rates, வரி விதிக்கிறது மூலமாக அதிகமாக வருமானம் ஈட்டுவோர் மீது அதிக வரி விதிக்கிறாங்க. அதாவது அதிகமான வருமானம் உள்ளவங்கள்ட்ட வந்து வரி விதித்து அவங்கள்ட்ட வந்து பணத்தை வாங்கி பணம் இல்லாத இந்த ஏழைகளுக்கு வந்து இந்த நலத்திட்டங்களை பண்ணுறாங்க. Okay students, just we recall the lesson. Whatever we seen from this lesson, right from the first we start with what were the causes of the World War II. First one, we seen Treaty of Versailles, because as per the Treaty of Versailles totally suppressed Germany. Second, we are seen failure of League of Nations. Third, we seen about post-war crisis and Germany. Though were three dictators,
Hitler from Germany, then Franco from Spain, then Mussolini from Italy. This rise of dictatorship also led to the World War II. Then we have seen post-war crisis in Germany. Then we seen about Munich Pact. British Prime Minister Neville Chamberlain concluded the Munich Pact with Germany. Hitler broke the promise what is signed during this pact. So all this led to the World War II. In the next part, we are seeing course of the Second World War. When the Second World War started in the year 1939 and came to an end in the year 1945, then we have seen who were the countries involved in the World War II. Finally, who succeeded in the World War II? The Allied power succeeded. Then we are seen about the important event Pearl Harbor incident. So when we are see Pearl Harbor incident, it is a very important event. Though with America entered into the war, Second World War with huge resources. Then we are seeing the 2 atom bombs which were dropped on. 2 atom bombs dropped on Hiroshima and Nagasaki. After this only Japan ultimately surrendered without any demand from their side. World War II came to an end. Finally, the last one we are seeing effects of World War II. The World War divided into 2 blocks. One is anti-communist led by USA, other communist countries led by Russia. When we talk about the nuclear proliferation, in the nuclear preparation, we see tough competitions between America and Russia. Then many international agencies were started after the Second World War. Then colonies, many countries got independent. That the first country was India. India got independent, you all know, on 15th August 1947. Then Holocaust. Then Holocaust and its fallout. Next, it is the important turning point in the world history is the Universal Declaration. Next, we are going to United Nations and the organs of United Nations. Next one, activities of United Nations. Over the decades, the United Nations has expanded its activity in response to the changing problems facing the world. Thus, in the 1960s, decolonization was an important issue. Human rights, problem of refugees, climatic change, gender equality are all now within the ambit of the activities of the United Nations. Okay, students, I hope you all understand. Thank you.